آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے اس عرب ملک کی جو ہر مسلمان کے نزدیک انتہائی اہم، مقدس اور قابل احترام ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر مبارک اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک موجود ہے۔ آپ نے اندازہ تو لگا ہی لیا ہوگا کہ آج ہم سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں، وہی سرزمین جہاں کے لوگ ایک وقت میں بکریاں چروایا کرتے تھے، لیکن آج اگر آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں، اتنی مقدس سرزمین پر ان لوگوں نے اپنی عیاشی کے کسی شوق کو نہیں چھوڑا۔ آج کا سعودی عرب اور یہاں کے عرب شیخ، توبہ پیارے دوستو، آج ہم سعودی عرب کے متعلق تفصیل سے بات کریں گے، عرب شیخوں کی زندگی، ان کی عیاشیاں، سعودی عرب کے نیو پروجیکٹ، یہاں پر کی جانے والی عربیوں کی شادیاں، عرب عورتیں، اس کے علاوہ اس ملک کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کی جائے گی۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ اور انفارمیٹک ہے، اس لیے اسے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ساتھ ہی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ ایسی دلچسپ معلومات والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے آج کے سفر کو شروع کرتے ہیں۔ سعودی عرب، جسے آفیشلی طور پر کنگڈم آف سعودی عربیہ کہا جاتا ہے، عربی میں اس ملک کو المملکہ العربیہ السعودیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ مغربی ایشیا کا ایک خوبصورت عرب ملک ہے۔ دوستو، اس عرب سرزمین پر سب سے مقدس جگہ مسجد الحرام شریف، یعنی جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، اور مسجد نبوی شریف، یعنی جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس اور اہم ہے۔ ماہ رمضان کے خوبصورت مہینے میں مسجد الحرام شریف اور مسجد نبوی شریف میں افطاری کے وسیع انتظامات ہوتے ہیں، اور یہ دسترخواں دنیا کے سب سے بڑے فری کھانے کے دسترخواں مانے جاتے ہیں۔ سعودی عرب کا کل رقبہ دیکھا جائے تو 2,150,000 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے اعتبار سے یہ ایشیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے۔ عرب دنیا کا دوسرا اور مغربی ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 12 سب سے بڑا ملک ہے، اور اگر ہم اس کی کل آبادی پر نظر ڈالیں تو 2025 کے مطابق 3,45,66,228 لوگ یہاں آباد ہیں۔ آبادی کے اعتبار سے یہ دنیا کے 48ویں نمبر پر آتا ہے، یعنی یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 15 لوگ آباد ہیں۔ سعودی عرب کا دارالحکومت شہر ریاض ہے، جو اس کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 1,973 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ شہر سطح سمندر سے 2,000 فٹ اونچا بھی ہے۔ سالانہ 50 لاکھ سے زائد لوگ اس شہر کا وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، جس حساب سے یہ دنیا کا 29واں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا شہر ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 7 لاکھ سے زائد ہے، جس حساب سے یہ سعودی عرب کا سب سے بڑا اور مشرق وسطیٰ کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ اس شہر میں آپ کو خوبصورت بلڈنگز، بڑے بڑے شاپنگ مالز، خوبصورت پرانی مارکیٹیں، یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ اس شہر میں 114 غیر ملکی سفارت خانے بھی موجود ہیں۔ یہ شہر بہت سی کمپنیوں اور بینکوں کے ہیڈ کوارٹر کا مرکز بھی ہے۔ سعودی عرب میں چلنے والی کرنسی سعودی ریال ہے۔ ایک ریال پاکستانی 74 روپے 60 پیسے کے برابر ہے۔ کیونکہ یہ ایک عرب ملک ہے، اس لیے یہاں کی قومی زبان بھی عربی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہندی، اردو، بنگلہ دیشی، فلپائنی اور افریقینہ زبانیں یہ سب یہاں بولی جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں کی 50% سے بھی زائد آبادی نوجوان نسل کی ہے؟ اگر اسے کم عمر آبادی والا ملک بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ناظرین، آج سے کچھ برس پہلے سعودی عرب مکمل طور پر ایک خالص مقدس سرزمین سمجھا جاتا تھا، لیکن شاہ سلیمان کے آنے کے بعد یہاں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ موجودہ وقت میں بے شمار سنیما ہال اوپن ہو گئے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا کارڈ کسینو بھی سعودی عرب میں ہی اوپن ہوا ہے، جو کہ آج سے کچھ سال پہلے اوپن کر دیا گیا تھا، جہاں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں ریال کا جوا کھیلا جاتا ہے۔ عورتیں آزادانہ روڈ پر گھومتی ہیں۔ نیو ایئر اور قومی دن کے موقع پر مختلف مقامات پر عورتیں ڈانس کرتی صاف نظر آئیں گی۔ بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، عورتیں برہنہ لباس کی طرف آ رہی ہیں۔ سعودی عربی لوگ بالکل دبئی کے ماحول کو اپنا رہے ہیں۔ ہیلووین کے موقع پر سعودی سرزمین کے تقدس کو کس طرح پامال کیا گیا، یہ آپ اور میں بخوبی واقف ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا فلوٹنگ سٹی بنانے جا رہا ہے۔ اسے گیگا پروجیکٹ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یہ سٹی مکمل طور پر سمندر کے اوپر بنایا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے اربوں ریال کا خرچہ آئے گا۔ اس کے علاوہ شاہ سلیمان کی نگرانی میں دنیا کا سب سے لمبا شہر بھی تعمیر کیا جا رہا ہے، جسے دی لائن سٹی کا نام دیا گیا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین پروجیکٹ ہے۔ اس کی لمبائی 170 کلومیٹر ہے۔ اس پروجیکٹ پر اربوں ڈالرز کا خرچہ آئے گا۔ اس شہر میں دنیا کے VIP ہوٹلز، ڈانسنگ بارز، شاپنگ مالز اور دنیا کی تمام آسائشیں یہاں موجود ہوں گی۔ سعودی عرب دنیا کے ترقی یافتہ مضبوط ترین معیشت رکھنے والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ سعودی عرب کے روڈز پر عربیوں کے گھروں میں آپ دنیا کی مہنگی سے مہنگی گاڑی دیکھیں گے۔ ان کا لائف سٹائل پوری دنیا میں سب سے الگ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کیمل مارکیٹ یعنی اونٹ کی مارکیٹ بھی سعودی عرب کے شہر ریاض میں موجود ہے، جہاں عربی نسل کے اور دوسری تمام نسلوں کے اونٹ دستیاب ہوتے ہیں۔ سالانہ لاکھوں ریال کی سرمایہ کاری صرف اسی مارکیٹ سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس مارکیٹ سے اونٹ پورے ایشیا میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ تمام عرب ملکوں میں سب سے زیادہ اونٹ کا گوشت بھی سعودی عرب میں ہی کھایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی خوراک بہت زیادہ ہے۔ 25 سے 30 عربی لوگ مل کر ایک اونٹ کھا جاتے ہیں۔ کھجوریں ان کی عام زندگی کی خوراک ہے۔ سال کے 365 دن ان کی مجلسوں میں یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، جو کہ آنے والے مہمانوں کو صرف کی جاتی ہیں۔ ناظرین، پوری دنیا میں سب سے خوبصورت اذان مسجد الحرم شریف اور مسجد نبوی شریف میں سننے کو ملتی ہے، جسے سن کر تمام مسلمانوں کا سینہ منور ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب میں اگر مذہب کی بات کی جائے تو 93% کے ساتھ اسلام مذہب سب سے زیادہ ہے، جو ملک کا آفیشیل مذہب بھی ہے، اور باقی 7% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں اکثریت کرسچن مذہب کی ہے۔ سعودی عرب کی سرزمین سے نکلنے والے تیل کے ذخائر دنیا کے دوسرے سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والے ذخائر ہیں۔ اس ملک کے پاس دنیا کے چوتھے سب سے بڑے گیس کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو G22 کی بڑی معیشتوں کا حصہ ہے۔ سعودی عرب وہی سرزمین ہے جہاں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا
भेजा गया और मजहब इस्लाम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की उन थक मेहनतों, कोशिशों और कुर्बानियों की वजह से पूरी दुनिया में आम हुआ। इस मुकद्दस सरजमीन पर बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो इस्लाम और मुसलमानों के नजदीक इंतहाई अहम और मुकद्दस हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। इस तरह कहा जाए कि सऊदी अरब पाकिस्तानियों का दूसरा घर है तो गलत ना होगा, क्योंकि 2024 में सऊदी अरब में टोटल 26,40,000 पाकिस्तानी मुकीम हैं जो कि रोजी के हुसूल की खातिर वहाँ मौजूद हैं। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा खजूर का एक्सपोर्टर भी है। दुनिया की बेहतरीन और आला किस्म की खजूरें सऊदी अरब की सरजमीन पर मौजूद होती हैं। पूरा साल उम्रे के लिए जाने वाले और हज के लिए जाने वाले हुज्जाज कराम एक कसीर तादाद में खजूर अपने अपने मुल्कों में लेकर जाते हैं। खजूर का कारोबार मुल्क की मईशत में बहुत अहम किरदार रखता है। सऊदी अरब की मईशत को सहारा देने वाली इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री भी है। 2024 में 3 करोड़ लोगों ने यहाँ का विजिट किया, जिनमें 99% लोग मुसलमान थे। सऊदी अरब में फास्ट फूड खाने की एक ऐसी कंपनी भी मौजूद है जिसे लोग क्रीज की हद तक पसंद करते हैं। इस कंपनी का नाम अल्बिक है। सऊदी लोग हों या गैर मुल्की लोग, तमाम लोग लाइनों में लगकर खाना हासिल करते हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हलाल गोश्त का एक्सपोर्टर भी है। सऊदी हुकूमत ने एक ऐसा निजाम बनाया है कि आप घर बैठकर ऑनलाइन किसी भी जानवर की बुकिंग करके उसको स्लॉटर में ज़िबा करवाकर गरीबों में तकसीम करवा सकते हैं और ये निजाम पूरा साल चलता है। माह रमजान के खूबसूरत महीनों में पूरे सऊदी अरब के मुख्तलिफ मकामात पर तमाम शहरों में जगह जगह पर कैंप लगाए गए हैं, जिनको इफ्तारी कैंप का नाम दिया गया है। इन कैंपों में रोजेदारों को बेहतरीन खाने सर्व किए जाते हैं। नाजरीन, सऊदी अरब का मौसम इंतहाई गर्म होता है। नवंबर में रात के वक्त मौसम थोड़ा सा अच्छा होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज बनाई जाने वाली दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पुराने वक्त की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था और इसके 3 बेटे थे और इसने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब वो मर गया तो इसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि घोड़े को काट के इसका एक एक पाँव ले ले, लेकिन मुश्किल ये थी कि बाकी जिस्म को किस तरह आपस में तकसीम किया जाए, क्योंकि वो तीनों बेवकूफ़ थे। तो इतने में एक शख्स का वहाँ से गुजरना हुआ। उसने उनसे आकर पूछा कि भाइयों, आप में किस बात का इख्तलाफ है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं इस बात का कोई हल निकाल सकूं। उन भाइयों में से एक बोला, इस घोड़े को हम आपस में किस तरह बांटें। तो इस शख्स ने कहा कि इस घोड़े को बेचकर पैसे आपस में तकसीम कर लो। तो तीनों भाई आपस में राज़ी हो गए और इस घोड़े को बेचने के लिए निकल पड़े। सफ़र में रात हो गई और तीनों भाई सफ़र के मारे थके थे और लेटते ही इन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में थे तो रात के पहर एक चोर आ गया। उसने देखा कि तीनों आदमी बड़े बेखबर सो रहे हैं, तो वो घोड़े की जानिब बढ़ा और घोड़े को साथ ले गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आँख खुली। उसने देखा कि घोड़ा गायब है, तो जल्दी से उसने दूसरे भाई को आवाज़ देकर उठाया। भाई उठा। उसने कहा, सो जाओ, हो सकता है साबिर ले गया हो, सुबह उससे ले लेंगे। और सुबह होते ही तीनों भाई उठकर रवाना हो गए। रास्ते में इन्होंने एक ऊँट के पाँव के निशान देखे। तो इन तीनों भाइयों में एक ने कहा, ये तो ऊँट के पाँव के निशान है, और दूसरे ने कहा, ये नर ऊँट के पाँव के निशान है, और तीसरे ने कहा, ये तो एक आँख से अंधा भी है। और फिर वो आगे बढ़ गए और कुछ ही देर का सफ़र किया होगा कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा कि आप लोगों ने यहाँ ऊँट तो नहीं देखा? एक ने कहा, नर ऊँट। दूसरे ने कहा, एक आँख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, वो मुहार तोड़कर भागा होगा। उस शख्स ने कहा, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो ऊँट आप लोगों ने कहाँ देखा है? उस पर तीनों भाइयों ने एक ज़बान होकर कहा, हमने नहीं देखा, तुम आगे जाकर देखो। उसने कहा, भाइयों, तुम्हारे पास इस कदर मालूमात है और फिर भी तुम लोग इनकार कर रहे हो। भला ये क्या बात हुई? हो ना हो तुम ही मेरे ऊँट के चोर हो। चलो बादशाह के पास चलो, वही इस बात का फैसला करेंगे। वो सब मिलकर बादशाह की दरबार की तरफ चल पड़े। रास्ते में इन्होंने एक इंसान के पैर के निशान देखे। तीनों भाइयों में से एक ने कहा, लगता है ये किसी औरत के पाँव के निशान है। दूसरे ने कहा, लगता है घर से नाराज़ होकर निकली है। तीसरे ने कहा, लगता है रात के वक्त घर से भागी होगी। यूं ही बातें करते करते एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने पूछा, रास्ते में आप लोगों को कोई औरत तो नज़र नहीं आई? जिस पर तीनों भाइयों ने अपने लगाए हुए अंदाज़ों का तज़किरा किया, जिस पर वो आदमी हाँ हाँ कहता रहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। जिसके बाद तीनों ने एक ज़बान होकर कहा, हमने तो नहीं देखा उसे। जिस पर आदमी ने कहा, कैसे मान लूँ कि तुम लोग नहीं जानते?
जबकि जो मालूमात तुम तीनों ने कुछ देर पहले दी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। फिर तुम लोग कैसे नहीं जानते? इसका मतलब वो औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। जिसके जवाब में इन सब ने कहा, अगर तुम्हें हम पर शक है तो चलो तुम भी हमारे साथ बादशाह के दरबार चलो। चुनाचा वो शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। वहां पर रुककर इन्होंने एक दुकानदार से पूछा कि साबिर का घर कहाँ है। तो इतने में एक शख्स वहां पर आ गया। उसने कहा, मैं हूँ साबिर, कहो क्या बात है? इन्होंने कहा, कल तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो वापस कर दो। इसने कहा, तुम पागल हो, अहमक हो, भला मैंने कैसे तुम्हारा घोड़ा ले लिया? इन्होंने मिलकर कहा, अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास, वही फैसला करेंगे। अब ये सब बादशाह के दरबार जा पहुँचे। बादशाह ने पूछा, तुम लोग क्यों आए हो, क्या माजरा है? इन्होंने कहा, हम आपके पास इंसाफ के लिए आए हैं। फिर सब ने अपनी अपनी दास्तान सुनाई। ऊँट के मालिक ने कहा, इन्होंने मेरे ऊँट के मुतालिक तमाम बातें दुरुस्त बताई, पर मेरे ऊँट के बारे में नहीं बताया, जिससे वाज़ेह होता है कि मेरा ऊँट इनके पास है, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरे ने कहा, मेरी बीवी जो रात को घर से निकली, इन्होंने उसके बारे में भी तमाम मालूमात सही फरमाई, पर मेरी बीवी का पता ना बताया और कहते हैं कि हमने देखा तक नहीं। मेरी बीवी को इन्होंने ही अगवा किया है। बादशाह ने पूछा, तुम तीनों का क्या कहना है? इन्होंने कहा, जी हुजूर, पहले आप हमारी मुकम्मल बात सुने। रात को साबिर खान ने हमारा घोड़ा चुरा लिया। जिस पर साबिर खान ने कहा, आली जान, मुझे इसके मुतल्लिक कोई मालूमात नहीं, नाहक ये लोग मुझे पकड़ कर लाए हैं। बादशाह ने कहा, जिस वक्त साबिर खान घोड़ा ले जा रहा था, तुम में से किसी ने इसे देखा? इन्होंने कहा, हुजूर, हम में से किसी ने नहीं देखा। बादशाह ने कहा, जब तुम लोगों ने इसे देखा नहीं तो इसे मुलजिम क्यों ठहरा रहे हो? और ये जो दूसरे तुम्हें मुलजिम ठहरा रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहोगे? इस पर कोई सफाई देना पसंद करोगे? जिस पर तीनों बेवकूफ़ों ने कहा, बादशाह हुजूर, ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं, दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ उस इल्म से मालूम होता है। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि आया वाकई तुम लोग इल्म गैब जानते हो या नहीं। इसके लिए मैं एक चीज़ के अंदर एक चीज़ को छुपा कर रखूँगा। अगर तुम लोगों ने ठीक ठीक बताया तो मैं समझूंगा कि वाकई तुम लोग इल्म गैब जानते हो और बेकसूर हो।